નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ જ્ઞાનસાગરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે એકમ કસોટી તારીખ 21/1/2023ના રોજ ધોરણ 6 અને વિષય છે હિન્દી, જે આજના દિવસે લેવાયેલી છે, એટલે કે તારીખ 21/1/2023. તેનું ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાનું છે, જે ઓરિજિનલમાં છે, જેનાથી આપણે 25 માર્ક મેળવી શકાય. તો પ્રશ્ન બેંક ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી અને તારીખ છે 21/1/2023. તો ચાલો આપણે જોઈએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જોઈએ તો આપણે આજે જોઈ રહ્યા છીએ પ્રશ્ન બેંક, જે ધોરણ 6નું છે અને પાઠ હતા એટલે કે એકાઈ છે 1 થી 3 અને તારીખ છે આજની એટલે કે 21/1/2023, જેનો સમય છે 1 કલાકનો અને વિષય છે હિન્દી અને કુલ ગુણ એટલે કે કુલ અંક છે 25. એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए, કોઈ પણ 5. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જગ્યાના અભાવને કારણે અહીંયા ટૂંકામાં જવાબ લખેલો છે. જે આપે છે એ પૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવો જોઈએ. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना न होनी चाहिए. ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा. चौथो प्रश्न, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? तो हमें नेकी के એટલે કે अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए. पांचवों જોઈએ तो हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से भली जिंदगी की कामना करते हैं. આગળ જોઈએ છઠ્ઠું તો ઇલાઇઝા કોણ थी? तो इलाइजा नेपोलियन की बहन थी. सातवां प्रश्न, नेपोलियन किससे टकराया? तो नेपोलियन अमरूद बेचने वाली लड़की से टकराया. आठवां प्रश्न, गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? तो गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था. આગળ જોઈએ નવમો પ્રશ્ન, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बापूना विषय આપણે ગમે તેટલું લખીએ એટલું ઓછું છે. તો અહીંયા આપણે જવાબ તરીકે લખીએ કે बापू महान देशभक्त थे, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे. 10वां प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है. 11वां प्रश्न જોઈએ तो हंसने से क्या लाभ होते हैं? तो हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है. 12वां જોઈએ तो चुटकुले हमें क्या करने के लिए मजबूर करते हैं? तो चुटकुले हमें हंसने के लिए मजबूर करते हैं. 13वां જોઈએ तो सोनू किससे खिल ठोक रहा था? तो सोनू अपनी खोपड़ी से खिल ठोक रहा था. 12वां જોઈએ तो मुन्ना ने रात को कितने बजे तक पढ़ाई की? तो मुन्ना ने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की. 15वां प्रश्न જોઈએ तो मुन्ना के मोहल्ले में कितने बजे लाइट चली गई? तो मुन्ना के मोहल्ले में 11 बजे लाइट चली गई. 16वां, किसका सिर फट गया? तो सोनू का सिर फट गया. 17वां જોઈએ तो एक आदमी ने सोनू को किसका इस्तेमाल करने के लिए कहा? तो एक आदमी ने सोनू को खोपड़ी का इस्तेमाल करने के लिए कहा. 18वां જોઈએ तो मालिक को कौन किराया नहीं दे रहा? तो मालिक को किराएदार किराया नहीं दे रहा था. 19वां જોઈએ पढ़ने में कौन मग्न था? तो पढ़ने में मुन्ना मग्न था. અને 20वां જોઈએ तो नेपोलियन लड़की को अपने साथ कहाँ ले गया? तो नेपोलियन लड़की को अपने साथ घर ले गया. આગળ 21મો પ્રશ્ન જોઈએ તો नेपोलियन कैसा इंसान था? तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था. अगर जो 22वां तो कौमुदी का सच्चा आभूषण क्या है? तो कौमुदी का सच्चा आभूषण क्या है? तो उसका त्याग ही उसका सच्चा आभूषण है. 23वां जो तो इतनी शक्ति काव्य के अनुसार हर आदमी कैसा है? तो इतनी शक्ति काव्य के अनुसार हर आदमी सहमा सहमा सा है. 24वां जो तो हमारी हर तरफ क्या फैला हुआ है?
तो हमारी हर तरफ जुल्म और बेबसी फैली है। અને 25મું જોઈએ તો इतनी शक्ति काव्य में कवि दाता से क्या मांगते हैं। तो इतनी शक्ति काव्य में कवि दाता से मन का विश्वास कमजोर न हो ऐसी शक्ति मांगते हैं। આગળ જે પ્રશ્ન 2 તો કિસી એક પરિચ્છેદ છે એને વાંચી અને એને નીચેના પ્રશ્ન છે એના જવાબ આપણે આપવાના છે। જેમાં પહેલો પરિચ્છેદ છે એના પ્રશ્ન અને જવાબ જોઈએ તો पर्वत सिंह कौन है। तो पर्वत सिंह भारतीय सेना का एक भूतपूर्व सैनिक है। एनो जवाब તમે અહીંયા પણ ટીક કરેલો છે એ જોઈ શકો છો। બીજો પ્રશ્ન જોઈએ તો સિક્કિમ પ્રદેશ की राजधानी कौन सी है। तो એમાં એક વાક્યમાં આપણે એક શબ્દમાં લખવો હોય તો ગંગટોક એવી રીતના લખી શકીએ, પણ આખા વાક્યમાં જવાબ લખવો હોય તો સિક્કિમ પ્રદેશ की राजधानी गंगटोक है। सेना में कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कठिन। सेना में कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है तो कठिन। चौथो प्रश्न जो तो सरकार ने किस तरह पर्वत सिंह का सम्मान किया। तो एक वाक्य में आवशे वीर चक्र देकर, एटले के सरकार ने वीर चक्र देकर पर्वत सिंह का सम्मान किया। અને પાંચમું જોઈએ તો इस परिषद में कौन से प्रदेश की बात की गई है। तो એમાં જવાબમાં આવશે સિક્કિમ। અને આખા વાક્ય જોઈએ તો इस परिच्छेद में सिक्किम प्रदेश की बात की गई है। વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ તો ઉપર પેરેગ્રાફ છે અને નીચે એના પ્રશ્નના જવાબ છે। તો ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कुशल मंगल पूछा। बीजो प्रश्न देवता किससे त्रस्त थे। तो देवता वृतासुर से त्रस्त थे। तीजो प्रश्न असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा असुर हमसे अधिक बलवान और बुद्धिमान है। આગળ જોઈએ અહીંયા આ પ્રશ્ન છે કે असुर हमसे अधिक बलवान और चतुर भी है, अधिक चतुर भी है, एवो आखो जवाब थाशे। देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते थे। तो देवता एक शस्त्र बनाते थे तो असुर 4 शस्त्र बना लेते थे। અને પાંચમું જોઈએ તો देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे। तो देवता वस्त्रासुर के विनाश का उपाय पाने के लिए गए थे। આગળ જોઈએ ત્રીજો પેરેગ્રાફ। તો ત્રીજો પેરેગ્રાફમાં એના પ્રશ્નને જવાબ જોઈએ તો दुनिया कैसे लोगों के लिए है। तो दुनिया साहसी लोगों के लिए है। बीजो प्रश्न જોઈએ तो साहस के बिना क्या व्यर्थ है। तो साहस के बिना योग्यता व्यर्थ है। त्रीजू मन में लड्डू कौन खाता है। तो आलसी आदमी तो मन के लड्डू ही खाता है। चौथो જોઈએ तो भय के सामने कौन कांपता है। तो कायर भय के सामने कांपने लगता है। અને પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ તો दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा है। तो दुनिया का इतिहास पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों से भरा पड़ा है। आ रीते एना 5 जवाब આપણે લખીશું। चौथो पैराग्राफ જોઈએ तो पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो एमा आवशे भांगड़ा, એટલે કે पंजाब के लोक नृत्य का नाम भांगड़ा है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। तो केरल का। तीजू जो गुजरात के लोक नृत्य का नाम लिखिए। तो इसमें आम आवशे गरबा। चौथुं जो तो भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है। तो भारत के सभी प्रांत एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन है। અને પાંચમું જોઈએ तो भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ से खिलाड़ी होते हैं। तो भारतीय क्रिकेट टीम में अलग अलग प्रांत के खिलाड़ी होते हैं। આગળ જોઈએ પાંચમો પેરેગ્રાફ। એમાં પ્રશ્ન જોઈએ તો बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है। तो बापू की दृष्टि से बच्चों को पीटना महापाप है। बीजू जो बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग लगा बताते हैं। तो बापू बच्चों के सुधार के लिए प्रेम स्नेह का मार्ग लगा बताते हैं। त्रीजू जो तो बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी है, क्यों।
बापू के मतानुसार स्वर्ग के राज्य के बच्चे अधिकारी है क्योंकि वे निर्दोष होते हैं। चौथों जो है तो बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए, तो बच्चों की गलतियों को प्रेम और स्नेह से सुधारना चाहिए। इस गद्य के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए, तो એમાં આપણે નિર્દોષ બચ્ચે એવો પણ આપણે આપી શકીએ છીએ અને બાપુ કા બચ્ચો કે પ્રતિ પ્રેમ આ પણ એનું ઉપનામ એટલે કે પાઠનું નામ આપણે આપી શકીએ છીએ ગદ્યનું। આગળ જોઈએ તો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે વિસ્તૃત ઉત્તર લીખે। મિત્રો અહીંયા કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો ઉત્તર લખવાનો છે, પણ આ ખૂબ જ મોટા હોવાથી આપણે આ વિડીયોમાં આને આવરી લઈ શકતા નથી। તેથી જો શક્ય હશે તો આ વિડીયોનો આપણે બીજો ભાગ આપશું, એમાં આનો ઉલ્લેખ આપણે કરીશું। તો આગળ આપણે જોઈએ તો હવે જઈએ છીએ આપણે પ્રશ્ન 4 निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे ढूंढिए, उसका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે અહીંયા વાક્ય આપેલું જ છે, એમાંથી આપણે પહેલાં તો મુહાવરો શોધવાનો છે। એટલે કે અહીંયા પહેલો આપણે મુહાવરો શોધ્યો છે કે આંખો કા તારા હોના, અને એનો અર્થ છે બહુત પ્યારા। તો હવે આપણે આનો વાક્ય બનાવીએ તો કે અભિષેક अपने पिता की आंखों का तारा है। તો આમાં આપણે ખાલી થોડોક સુધારો કરી નાખીએ, તો અભિષેકની જગ્યાએ કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ લખી નાખીએ। માનો કે હર્ષ अपने पिता के आंखों का तारा है। तो आ रीतना वाक्यों सहेलाईथी बनी शके छे। एटले आपणे अहींया सोल्यूशनमां एना वाक्यो नथी आपेला, खाली एनो अर्थ अने मुहावरो आपणे गोती लीधेलो छे। तो आपणे वाक्य आ रीते आपणे बनावी लेजो। मेरे मित्र ने गुरुजी की बात को अनसुना कर दिया। तो आमां आवशे अनसुना करना, अने एनुं छे ध्यान न देना। અને આનું વાક્ય આપણે બનાવવું હોય તો બનાવી શકાય કે मेरे मित्र ने उसके पिताजी की बात अनसुनी कर दी। आ रीतना वाक्य तमे बनावी शको छो। त्रीजું જોઈએ તો मैं अपनी आदतों का गुलाम हूँ। तो आमां आवुं आदतों का गुलाम, અને એનું શું અર્થ થઈ શકે તો કે આદત અનુસાર વર્તન કરે છે, આદત અનુસાર વર્તન કરના। અને આ જ વસ્તુ છે એને વાક્યમાં આપણે કરીએ તો बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। आ રીતનું આખું વાક્ય એનું બની શકે છે। આગળ જોઈએ તો ચોથું, पिताजी ने साइकिल दिलाने का वचन दिया। तो वचन આપવું એનો અર્થ થશે કે જબાન દેના, બરાબર, જબાન દેના એવો અર્થ થશે। આમાં લખાણું નથી પણ આપણે લખી લેજો જબાન દેના। અને વાક્ય તરીકે લખી શકાય કે બાહુબલીને अपनी माताजी को वचन दिया। આવું વાક્ય આપણે બનાવી શકાય છે। પાંચમું વાક્ય જોઈએ તો मेरी बहन खिलौने देखकर थिरकने लगी। तो थिरकना એટલે કે ઝૂમના અથવા તો નાચના, આવું થાય છે। અને આ જ રીતના નન્હી બતક पानी में थिरकने लगी, આવું એનું વાક્ય થઈ શકે છે। છઠ્ઠું જોઈએ તો मेरे दोस्तों ने बीच नोक जोक हो गई। तो नो जोक होना यानी झगड़ा होना, यानी कि झगड़ा करना। तो हमारी दो पड़ोसों ने एक दूसरे के साथ नोक जोक करने लगी। આવી રીતના તમે વાક્ય બનાવી શકો છો। सातमું જોઈએ કે खाने की खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ गया। पानी आ जाना यानी कि भूख लगना, એવું તમે લખી શકો। मुंह में पानी आना तो भूख लगना। तो અહીંયા વાક્ય તરીકે તમે લખી શકો કે गुलाब जामुन का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। आठमું જોઈએ मित्र को चोरी करते देखकर हमारे शिक्षक आग बबूला हो गए। तो અહીંયા आग बबूला होना આ છે એ મુહાવરો થશે અને એનો અર્થ થશે बहुत क्रोधित होना। અને આવી રીતના એનું વાક્ય બનાવીએ તો मेरे पिताजी मेरे दोस्त पर आग बबूला हो गए, આવું એનું વાક્ય બનાવશું। અને 10મું જોઈએ તો हम अपनी माँ के सामने शीश झुकाते हैं। तो અહીંયા शीश झुकाना એ થશે મહાવરો અને એનો અર્થ થશે સન્માન કરના। તો અહીંયા વાક્ય તરીકે આપણે જોઈએ તો हमें भारत माता के सामने शीश झुकाना चाहिए, એવું પણ લખી શકો। અને हम अपनी भारत माता के सामने शीश झुकाते हैं, આવું પણ વાક્ય બનાવી શકાય। 10મું જોઈએ તો रामू शर्म से पानी पानी हो गया। तो અહીંયાથી शर्म से पानी पानी होना એ મહાવરો થશે, એનો અર્થ થશે શર્મિંદા હોના। આવી રીતના बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, આવું આપણે વાક્ય બનાવી શકાય છે। મિત્રો અહીંયા ચોથો બ છે એ બહુ અટપટો છે, એની માહિતી કદાચ ઘણા શિક્ષકોને પણ ભૂલ થાય એવી હતી। જેમ કે અહીંયા તમે એની સૂચના વાંચશો કે કહાવત और उनके अर्थ की सही जोड़ पहचानिए। એટલે કે અહીંયા તમને 5 વિભાગ અલગ અલગ આપેલા છે, જેમાં કોઈ પણ એક વિભાગમાં એક જે કહાવત છે અને એક જ એની સાચી
સાચી જોડ છે એ જ આપણે ખાલી ઓળખાવાના છે, ત્રણે ત્રણ ઓળખાવાના નથી. એટલે આપણે એ રીતે જ આમાં કરેલું છે. એટલે ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો કે ત્રણે ત્રણ લખવાના નથી. ત્રણમાંથી જે સાચી જોડ છે એનો જ આપણે ઉલ્લેખ કરવાનો છે, અને એ પણ કોઈ પણ એક વિભાગમાંથી એક સાચી જોડ જે હોય તે. તો આપણે પહેલું જોઈએ તો પહેલામાં આપણે અ અને બ આપેલા છે, તો એમાં માત્ર ત્રીજું જે જોડી છે એટલે કે એક તો કરેલા ઉપર છે નિમચડા, તો એનો એકનો જ અર્થ એની સાથે મેચ થાય છે. એટલે કે એક તો દોષ કે સાથ સાથ દૂસરે દોષ ભી લગાના, આવી રીતના થાય છે. તો ખાસ આનું ધ્યાન રાખજો. બીજું જોઈએ તો બીજામાં પેલું છે એ જ સાચું થઈ જાય છે. જો ગરજતે હૈ वो बरसते नहीं, એટલે કે જો ડીંડ મારતે હૈ वो काम नहीं कर सकते है. આ એનો જવાબ થશે. બીજા આપણે લખવાના જ નથી, અથવા તો એનું સોલ્યુશન જ કરવાનું નથી, કેમ કે એ ખોટા છે. આગળ જોઈએ ત્રીજું, તો એમાં ત્રીજું જ આવે છે, નામ બડે ઓર દર્શન છોટે, પ્રસિદ્ધિ અધિક કિંતુ તત્વ કુછ ભી નહીં. આવો એનો જવાબ થાય છે. અને ચોથામાં જોઈએ, કોયલે કી દલાલી મેં હાથ કાલા, તો એનો અર્થ થશે બુરે કે સાથ રહેને પર બુરાઈ મિલતી હૈ. અને પાંચમું જોઈએ તો નામ બડે ઓર દર્શન છોટે, જેમ આપણે આગળ જોયું એમ જ, જો ડીંડ મારતે હૈ વે કામ નહીં કર શકતે. આવી રીતના એના જવાબો લખવાના છે. મિત્રો હવે આગળ જોઈએ તો 4 ક, તો આમાં પણ આપણે એ રીતના જ છે કે નિમ્નલિખિત વિશેષણ મેં સે કિन्हीं दो विशेषण के वाक्य में प्रयोग कीजिए. કોઈ પણ બેના જ આપણે વાક્યો બનાવવાના છે, પણ આપણે અહીંયા બધાના હું બોલું છું એ રીતના આપણે બધાના વાક્ય હું બોલી જઈશ. પેલું છે ધાર્મિક, બરાબર. તો ધાર્મિક છે એનું વાક્ય આપણે બનાવવું હોય તો હમારા બ્રાહ્મણ હમારા ધાર્મિક ગ્રંથ રામાયણ હૈ, આવું વાક્ય તમે બનાવી શકો. બીજું વાક્ય તરીકે આપણે જોઈએ તો રંગીન, આકાશ में रंगीन पतंगे चग रहे हैं, અથવા તો ઉડ રહે હૈ. પછી ત્રીજું આવે છે લોભી, એક વેપારી લોભી પ્રકૃતિ કા હૈ. ચોથું જોઈએ હોશિયાર, અજય ખૂબ હોશિયાર લડકા હૈ. પછી આવે છે પાંચમું ચમકીલા, यह कांच चमकीला है. પછી પાંચમું જોઈએ છઠ્ઠું જોઈએ તો બલવાન, ભીમ બલવાન હૈ. સાતમું જોઈએ તો દયાવાન, યુધિષ્ઠિર બડા દયાવાન થા. પછી આઠમું જોઈએ તો ઊંચા, હમારા સર ઊંચા કરના ચાહીએ. પછી નવમું છે સફેદ, મેરે પિતાજીને સફેદ કમીઝ પહેની હૈ. અને દસમું છે તેજ, વંદે માતરમ ટ્રેન બહોત હી તેજ ભાગતી હૈ. તો આ રીતના એના વાક્યો આપણે બોલી અને સમજી અને લખી શકાય છે. આગળ પ્રશ્ન 5 જોઈએ, અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે તો કે નિમ્નલિખિત વાક્યો મેં પહેલાં તો લિંગ પહેચાનવાની છે, અને એ લિંગનું પરિવર્તન કરવાનું છે, અને પછી એનું વાક્ય બનાવવાનું છે. વાક્ય ખૂબ જ સહેલી રીતે બની શકે છે, એટલે આપણે અહીંયા વાક્ય બનાવ્યા નથી, પણ છતાં આપણે એની ચર્ચા તો કરીશું. તો પહેલાં આપણે એને આમાંથી આપણે પહેચાનવાનું છે. તો આ છે એ શેરની, તો એનું થશે શેર. શેર તો શેરની, અને વાક્ય છે એ આપણે બદલાવવું હોય તો શેરની જગ્યાએ શું કરી નાખશું? શેરની. શેરની જંગલ મેં દહાડ રહી હૈ એવું છે, તો એનું થશે શેર જંગલ મેં દહાડ રહા હૈ. દહાડ રહા હૈ, એવી રીતના વાક્ય થશે. પછી બીજું વાક્ય છે એમાં હિરન, તો હિરની, અને એનું વાક્ય તરીકે આપણે જોઈએ તો અરે વાહ હિરની કિતની, અહીંયા જે કિતના છે એની જગ્યાએ થઈ જશે કિતની સુંદર હૈ. પછી ત્રીજું વાક્ય છે પુત્રી, તો એમાં થશે પુત્ર, અને વાક્ય થશે મોહન કા પુત્ર જા રહા હૈ. આટલો સુધારો થશે. ચોથું જોઈએ તો શિષ્યા પાઠ પઢ રહી હૈ, તો એમાં શિષ્યા, અને એનું થશે શિષ્ય, તો શિષ્ય પાઠ પઢ રહા હૈ. આ રીતના વાક્ય બનાવીશું. પાંચમું છે કુમ્હાર મટકા બના રહા હૈ, તો કુમ્હારનું થઈ જશે કુમ્હારીન, તો કુમ્હારીન મટકા બના રહી હૈ. એવી રીતના વાક્ય થશે. છઠ્ઠું છે મોર, તો એનું થશે મોરની, અને વાક્ય થશે મોરની સુંદર દિખતી હૈ. આગળ સાતમું જોઈએ તો માસ્ટરની હમે પઢાતી હૈ, તો એમાં જોઈએ તો માસ્ટરની હમે પઢાતી હૈ એની જગ્યાએ આવશે માસ્ટર, તો માસ્ટર હમે પઢાતે હૈ. આગળ જોઈએ આઠમું તો શેઠ દુકાન મેં બેઠે હૈ, તો શેઠનું થશે શેઠાણી,
શેઠાની. તો શેઠાની દુકાન મેં બેઠી હે અથવા બેઠે હે પણ ચાલે અને બેઠી હે એ પણ ચાલશે. પછી આમાં આવે છે દેવ, તો એનું આવશે દેવી. તો દેવી હમારી રક્ષા કરતી હૈ. પછી આવે છે ધોબીન કપડે ધો રહી, તો એમાં ધોબીનનું થશે ધોબી. અને એના વાક્ય તરીકે જોઈએ તો ધોબી કપડે ધો રહા હૈ. આગળ જોઈએ 11મું, તો હમારે ઘર મેં નાગ આયા થા, તો નાગનું થઈ જશે નાગિન અને વાક્ય થશે હમારે ઘર મેં નાગિન આઈ થી. 12મું જોઈએ તો બાઘ વન્ય પ્રાણી હૈ, તો બાઘિન વન્ય પ્રાણી હૈ. આગળ 13મું જોઈએ તો ભૈયા મેરે લીએ ચૂડિયા લાએ, તો એમાં ભૈયાનું થઈ જશે ભાભી અને ભાભી મેરે લીએ ચૂડિયા लाई. 14મું જોઈએ તો હમારે શિક્ષક રોચક કહાનિયાँ સુનાતે હૈ, તો શિક્ષકનું શિક્ષિકા થઈ જશે અને હમારી શિક્ષિકા રોચક કહાનિયાँ સુનાતી હૈ એવી રીતના થશે. અને 15મું જોઈએ તો રોજ સવેરે ગ્વાલા દૂધ દેને આતા હૈ, તો ગ્વાલાની જગ્યાએ થઈ જશે ગ્વાલિન. રોજ સવેરે ગ્વાલિન દૂધ દેને આતી હૈ. મિત્રો આ રીતના વાક્યો બધા બનાવવાના છે. આશા રાખું છું કે તમને માહિતી ખૂબ જ ઉપયોગી લાગી હશે. અને અહીં આપણે આ વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. તો માહિતીને શેર કરજો, લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.